بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، یہودیوں کا ایک ایسا شرمناک سچ جس کا ذکر کوئی بھی نہیں کرتا ہے، آج اس ویڈیو میں آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اصلاح اور اخلاق سکھانے کے لیے وقفے سے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اکرام بھیجے تاکہ وہ اللہ کے احکام کو ہم لوگوں تک پہنچا سکیں، مگر ان میں سے کچھ قومیں ایسی بھی گزریں جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ ان میں سے سرفہرست یہودی ہیں جن کا موجودہ مسکن اسرائیل ہے۔ دوستو، آج دنیا کے نقشے میں اسرائیل ایک ایسا دیش ہے، دنیا کے نقشے میں اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جس میں بسنے والے یہودی دنیا کے امن کو برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ان کی ذاتی زندگی اور ذاتی رسموں کے بارے میں کہا جائے تو ہمارے لیے ان کا انسان کہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ان یہودیوں کی کچھ ایسی شرمناک حقیقتیں آپ کے سامنے رکھیں گے جن پہ کوئی بات نہیں کرتا، ایک ایسی رسم جس کو سن کے آپ ان کے اوپر لعنت بھیجیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے ظلم اور زبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہنا ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب ہٹلر نے کچھ یہودیوں کو قتل کیا تھا تو چند یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں ان کے حرکتیں دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکے کہ ہٹلر نے ان کا قتل کیوں کیا تھا۔ دوستو، آج آپ خود دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنی بھی سازشیں چل رہی ہیں وہ سب یہودیوں کا ہی کیا دھرا ہے۔ یہاں تک کہ یہودیوں نے ایک عالمی سازش کے تحت سن 1948 میں فلسطین پہ قبضہ کر کے اسرائیل کے نام سے ایک الگ ملک قائم کیا، جہاں انہی کی حکومت ہے، جہاں وہ مسلمانوں کا کھلے عام قتل کرتے دکھ رہے ہیں۔ دوستو، دوسرے مذہب کی طرح یہودیوں کو بھی بعض دنوں میں خاص تقدس حاصل ہے، جیسا کہ یہودیت اور بعضی عیسائیت فلموں میں سبت عبادت کا دن ہے اور اسے سب سے مقدس دن سمجھا جاتا ہے۔ سارے دنوں میں سے اس کو سب سے اہم دن سمجھا جاتا ہے۔ سبت جمعے کے دن غروب آفتاب سے لے کے اگلے دن غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے، اور یہ دن روایتی طور پر 3 ضروری کھانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جمعہ اور ہفتے کے درمیان یہودیوں کے لیے عراق کا کھانا سب سے اہم ہے اور وہ اس کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ سبت کو امن اور پاکیزگی کا دن سمجھا جاتا ہے۔ اس روز پاکیزگی کے طور پہ اچھے کپڑے پہننے کی روایت ہے اور علامت دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس دن سفید کپڑے پہنتے ہیں پاکیزگی کے طور پہ، اور جمعے کے دن گھر کو موم بتیوں سے روشن کیا جاتا ہے اور صبح سویرے عبادت گاہوں کی طرف منہ کیا جاتا ہے، جہاں اس دن کے مناسبے سے خصوصی عبادت کی جاتی ہے۔ دوستو، اس دن سخت نظریات کے حامل یہودی گاڑیوں میں سفر کرنے سے اور کام کاج کرنے سے منع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر یہودیت میں شادی کی بات کی جائے تو شادی کا اعلان بڑا ہی دلچسپ ہے، جس میں منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک شادی کے دن روزہ رکھنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، جبکہ شادی کی رسم شب پہر میں ادا کی جاتی ہے، جس میں کم سے کم 10 بالغوں کی موجودگی اچھی سمجھی جاتی ہے۔ مجلس کی عمارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ طے کیا جاتا ہے، جس میں دولہا دلہن کے قریب آتا ہے۔ اس کے بعد یہودی ربی یعنی یہودی آدم ایک ہاتھ میں ایک گلاس لیتا ہے اور اس میں شراب ہوتی ہے اور دلہن کے حق میں دعا کرتا ہے، اور پھر وہ اس شراب کو دلہن کو دے دیتا ہے۔ یہ لوگ شراب چکھتے ہیں، پھر اس کے بعد دولہا اور دلہن شراب پی جاتے ہیں، اور اگر دولہا اور دلہن کی جھوٹی شراب بچ جائے تو یہ جھوٹی شراب ان کو پلائی جاتی ہے
जो या तो शादी करने से डरते हैं या नामर्दी की वजह से शादी करने से दूर भागते हैं। दोस्तों, इनके अकीदे के मुताबिक ये झूठी शराब अगर किसी नामर्द को पिला दी जाए तो वो इस नामर्दी से जल्दी बाहर निकल जाता है। इस रस्म के मुताबिक दूल्हा दुल्हन को उंगली में अंगूठी पहनाते हुए इब्रानी ज़ुबान में ये कहता है, तुम इस उंगली के ज़रिए मूसा अलैहिस्सलाम और इस्राइल के रसूल के मुताबिक मेरे साथ मंसूब हो चुकी हो। दोस्तों, फिर शादी के अहदनामे को अपनी ज़ुबान में रबी व आवाज़ से बुलंद पढ़ता है, जिसके बाद शराब का एक गिलास लेता है और दुआ करता है और फिर दूल्हा दुल्हन को देता है और फिर दोनों चख लेते हैं। यहूदी रिवाज में शादी की सबसे अहम रस्म गिलास तोड़ना है। जब दूल्हा दुल्हन को शराब देता है और दूल्हा दुल्हन दोनों शराब चख लेते हैं तो दुल्हन गिलास को ज़मीन पे रख देती है, जिसके बाद दूल्हा अपने बाएं पैर से उस गिलास को तोड़ देता है। इस गिलास तोड़ने की वजह ये बताई जाती है, यहूदी तारीख में इन पे जो जुल्म हुए हैं उसकी याद में ये गिलास तोड़ा जाता है। मुसर्रत मौके पे भी जुल्मों को याद रखना चाहिए, बल्कि बाज़ यहूदियों में गिलास तोड़ने का मतलब ये है कि गिलास के टुकड़े ये बताते हैं कि दूल्हा और दुल्हन इस रिश्ते में कब तक के रहेंगे, यानी इनकी शादी कब तक कायम रहेगी। यहूदी शादी में निकाह नामा बहुत अहम है, इसके बिना शादी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। निकाह नामे को यहूदी इस्लाह में कतूबी कहा जाता है। इस निकाह नामे में दूल्हा ये अहद करता है कि वो अपनी दुल्हन को महर देगा, जो तलाक या इसके मरने की सूरत में इसके काम आएगा, और वो ये भी अहद करता है कि वो अपनी बीवी को नान और नफ़का देगा और इसकी जिस्मानी ख्वाहिशों को भी पूरा करेगा। ये निकाहनामा हाज़रीन के सामने ऊंची आवाज़ से पढ़ा जाता है ताकि लोग इस निकाहनामे की इबारत को सुन सकें और इसका गवाह बन सकें। दोस्तों, यहूदी इस निकाहनामे को बहुत अहम मानते हैं, इसलिए इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में फ्रेम में लगाकर घर में लगा दिया जाता है। इसके अलावा यहूदियों में शादी शौहर की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए है। अगर किसी के यहाँ शादी के बाद औलाद ना हो तो वो बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है और इसके लिए उसको अपनी बीवी से कुछ कहने और सुनने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह दोस्तों, निकाह के कानून की तरह तलाक का कानून भी औरतों की मज़लूमियत की दास्तान सुनाता है। यहाँ तक कि यहूदी मर्द किसी भी छोटी से छोटी बात पे यहूदी औरतों को तलाक दे सकते हैं और इनके मुताबिक इनको ये हक़ इनके मज़हब ने दिया है। यहूदी शरीयत के मुताबिक या किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो गया हो या उसके शौहर ने उसको तलाक दे दिया हो तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती है। कोई मर्द उससे दोबारा शादी करने की सोच भी नहीं सकता। उनकी शरीयत के हिसाब से वो औरत कभी भी दोबारा शादी नहीं कर सकती है। अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो उस औरत को उसके छोटे भाई या बड़े भाई से निकाह करना पड़ता है और उन दोनों की निकाह के बाद जो औलाद होती है उसका पहला बच्चा उसके मरहूम शौहर का माना जाता है। अगर किसी निस्बत से उसका भाई ना माने तो उसको ज़बरदस्ती मनाया जाता है और अगर वो फिर भी ना माने तो उसको उम्र भर ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ इस्लाम में औरत को मुख्तलिफ नज़रियात और तसव्वुरात के महदोज़ारे से निकाल के बाहैसियत इंसान औरत को मर्द के बराबर दर्जा दिया। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस मज़ीद मालूमात को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप किस तरह की वीडियो आगे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।